हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ संतोष। आज आम विभाज्यतार नियम गुड़ी को शिखा। तो ये जो विभाज्यतार नियम गुड़ी को शिखा द्वारा आम बड़ बड़ संख्या गुड़ी को केउं संख्या द्वारा विभाज्य आम सहजरे जानीपर एवं ये विभाज्यतार नियम गुड़िक परवर्ती मुहूर्त में गसागु लसागु रे आमको साहाय्य करिवो। तो चलतु डेरी नक चैप्टर टी को आरंभ करवा। ओके, आम पूर्वर जानी गोटे संख्या को अन्य गोटे छोट संख्या द्वारा भाग कले एक भागफल मिले एवं गोटे भागशेष रहे बा किछि भागशेष रहे नहीं। चलो यह आम गोटे उदाहरण द्वारा बुझा। मनकर 58 गोटे संख्या एवं यह आम 2 द्वारा भाग करवा। तो 58 संख्याटा को 2 द्वारा भाग कले केते भागशेष रहिबो ना भागफल रहिबो 29 एवं भागशेष 0। तो एठारे आम कहीपर जे भागशेष 0, तेणु यही सब संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य। तो मोटामोटी उपरे कहिया गले जो संख्या को अन्य एक छोट संख्या द्वारा भाग कले भागशेष रहे नहीं बा 0 रहे ताहा सही संख्या द्वारा विभाज्य। ओके, एबे आमे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 आदि संख्या गुड़िकर विभाज्यता नियम गुड़ी को परीक्षा करी जानिबा एवं यह पई केते गुड़िए नियम रही। आस से गुड़ी को आम सब आलोचना करिबा। 2 द्वारा विभाज्यता नियम। तो 2 द्वारा विभाज्यतार नियम गोटे रही। से नियमटी है जो संख्यार एकक स्थान रे 0, 2, 4, 6 किंबा 8 थिबो ताहा 2 द्वारा विभाज्य। मोटामोटी भाव कह गले जो संख्यार एकक घरे एक जुग्म संख्या थिबो, जेमती जुग्म संख्या में जानी 0 किंबा 2, 4, 6, 8 तो एगुटा थिबो तो सही संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य हबो। ओके, चलो यह को एक उदाहरण माध्यम जानिबा। मनकर गोटे संख्या है 242। यह को 2 द्वारा भाग कले आम पाइबा यार भागशेष हम 0 एवं यार भागफल हम 121। ओके, तेबे आम कहीपर जे 242 संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य। सेहीपरि तुम्हें अनेक गुड़े संख्या नहीं ताको तुम खातार परीक्षा करी जानीपर। एबे आम देखिबा 3 द्वारा विभाज्यता नियम। 3 द्वारा विभाज्यतार नियमटी है जो संख्यार अंक मानकर समष्टि 3 द्वारा विभाज्य से संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य। अर्थात मनकर गोटे संख्या नेबा 32,541। ये जो संख्याटी नेले तार समस्त अंक गुड़िक यथा 3, 2, 5, 4, 1 यही संख्या गुड़िक आम मिसेदेवा। तो मिसेवा फल आमर मिशाण फल 15 हम। तो ये जो 15टी हम तो ये 15टी हूँ 3 गुणितक। यार अर्थात 3 पणिकार 15 अच्छे। तो यह 3 द्वारा विभाज्य। जदि एक आम 3 द्वारा हरण करवा ताहा भागशेष 0 हम एवं ये संख्याटी छिड़ीज। ओके, तुम्हें यहीपरि बड़ बड़ संख्या गुड़ी को नहीं 3 द्वारा विभाज्यता नियम गुड़ी को परीक्षा कर जानीपर। ओके, एबे आम 4 द्वारा विभाज्यता नियम गुड़ी को जानिबा। ओके, 4 द्वारा विभाज्यता नियमटी है जो संख्यार दशक और एकक स्थान रे थिबा अंक गुड़ी को नहीं गठित संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य हेले किंबा दशक एवं एकक स्थान रे थिबा अंक 2टी 0 थिले ताहा 4 द्वारा विभाज्य। अर्थात गोटे संख्या नवा 5432। यही जो संख्याटी नेले 5432 यार एकक और दशक स्थान रे थिबा अंकटी होची 32। ये जो 32 अंकटी 4 एक गुणितक। यार अर्थ है 32 को आम 4 हरिले भागशेष 0 रहिबो। तेणु यही संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य हम। सेहीपरि आउ गोटे संख्या नवा 5,80,400। तो यही संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य हेबो कि नहीं ताहा परीक्षा करने आम जानी ना जो संख्यार एकक 10 0 थिबो ताहा मध्य 4 द्वारा विभाज्य। तेणु यही संख्याटी मध्य 4 द्वारा विभाज्य, कारण ये संख्याटी रे एकक दशक घरे 0 अच्छी। तुम ये संख्याटी को खातार 4 द्वारा हरण करी
ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଏକକ ଦଶକ ଘରେ ଶୂନ ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତର ନିୟମ। ଓକେ, 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତର ନିୟମଟି ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0 କିମ୍ବା 5 ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5080। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘରେ 0 ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ ଏହା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 54850। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ ଘରେ 0 ଅଛି। ଓକେ, ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ ଦେଖି ତାହା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉଭୟ 2 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 2ରେ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ଏବଂ 3ରେ ବି ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 6ରେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 1242। ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏହାର ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି। ସେହିପରି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନା ଜାଣିବା କେମିତି ନା ଏହାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ ଏହାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ନା 1 + 2 + 4 + 2 = 9। ତ 9ଟା 3ର ଗୁଣିତକ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ। ହେଲା, 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମଟି ହେଲା ଯେଉଁ 4 ଅଙ୍କ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ, ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ 0 ଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 37512। ଏହାର ଶତକ, ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 512। ଏହାକୁ ଆମେ 8 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ ଏହାର ଭାଗଶେଷ 0 ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 54000। ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ଏକକ, ଦଶକ ଓ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଅଛି, ତ ଏହା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ। 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମଟି ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି 9ର ଗୁଣିତକ ସହିତ ସମାନ ତାହା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 56412। ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ନେବା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 5 + 6 + 4 + 1 + 2। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ପାଇବା 18। ତ 18ଟି 9 କେପଣିକାରେ ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା 18ଟି ହେଉଛି 9ର ଗୁଣିତକ। ତ ଏହା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ହେଲା, ତ 9ର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 9, 18, 27 ଏମିତି 9 କେପଣିକାରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତିକି ଲସାଗୁ ଗସାଗୁରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ତୁମେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇକି ଏହାର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମଟିକୁ ଜାଣିବା। ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରେ 0 ଥିବ ତାହା 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଅତି ସହଜ, ଯାହାର ଏକକ ଘରେ 0 ଅଛି ତାହା 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହିଁ ବିଭାଜ୍ୟ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମଟି ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣରୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଓ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ 0 ହେଉଥିବ କିମ୍ବା 11ର ଏକ ଗୁଣିତକ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଉଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 61809। ଏହାର ଡାହାଣ ପଟୁ
ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ନା 9, 8, 6 ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ନା 23। ସେହିପରି ଏହାର ଡାହାଣ ପଟୁ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ନା 0 ମିଶାଣ 1 ଶେଷମାନ 1। ତ ଏଇ 23 ଆଉ 1ର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ନା 22। ତ 22ଟା ହେଉଛି 11ର ଗୁଣିତକ, ମାନେ 11କ ପଣିକିଆରେ 22 ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଯେମିତିକି 2,51,130। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟିର ଡାହାଣ ପଟୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ ନା 0, 1, 5। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇଲେ 6 ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଡାହାଣ ପଟୁ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ନା 3, 1, 2 ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇଲେ 6 ହେବ। 6 ଫେରାଣ 6 ଶେଷମାନ 0 ଏଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ 0। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଲେକ୍ଚରଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।